अपने इधर पूछ रहे हो? हाँ Last class we discussed about number systems, and I want to repeat the binary arithmetic operations. Before going to binary arithmetic operations, we will see our decimal addition. You know all these operations, but once again, if you want to understand the binary arithmetic operations, we have to recollect all these things. So first, I am taking the addition. This is a 1 0. So 1 0 means 1 is a carry, and 0 is a sum. Actually 5 plus 5 అంటే 10 అంటాం మనం, బట్ 10 ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్. 10 అనేది డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టంలో లేదు, అందుకని మనం ఏమంటామని చెప్పాము మనము, ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ అ 1 0. This 1 is calling as a carry. Now once again, 1 plus 5 is a 6, and 6 plus 5 is a 1 1, not 11. Here it is a 1 1. So 1 1. So 1 is a sum, another one is a carry, and finally here is a 0 we are having. Now 0 plus 1 is a 1. These are resultant. Okay, and if we see our decimal addition, 55 plus 55 is a 110. So like this, resultant is same. Okay, మేడం చెప్పండి. నేను కదా మేడం, ఫైనాన్స్ హెచ్ఓడి సార్. ఓకే 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 మేడం, నో ప్రాబ్లం, డిస్కస్. ఓకే మేడం. So okay, Nana, this is a decimal addition. Now similar to this one, we will discuss our decimal subtraction. One more is addition. So 7 plus 5 is a actually 12. We will call it as a 7 plus 5 is a 12, but here we will call it as a 1 2, where 2 is a sum, 1 is a carry. Now 1 plus 5 is a 6, and 6 plus 5 is a 1 4. Okay, now 1 plus 6 is a 7, and 7 plus 7 is a 1 4. So like this. Okay, this is a decimal addition, and let us take the decimal subtraction. Now 5 minus 3 is a 2. 7 minus 4 is not possible, that's why we will take the borrow. So here borrow means decimal lo enti borrow 10 borrow తీసుకుంటాం. Now 10 plus 4, that is a 14. Now 14 minus 7 is a 7. We get as a 7. Now whenever getting the borrow here from this point to here, now what is the value here? Instead of 8 we will get the 7. Now 7 minus 7 again is not possible, again we will take the borrow here. Now borrow is a 7. Now 10 plus 7 is a 17. 17 minus 9 is a 8. Okay, 8. Now here we are already taking the borrow, that means 7 become as a 6, and 6 minus 6 is a 0. Now 2 minus 7 is not possible, we will take the borrow. Now 10 plus 2 is a 12. 12 minus 7 is a 5. Now instead of 3, what we will get here? 2. We will get that 2. So already we know all these subtractions in our childhoods. చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నట్టు ఇవన్నీ కూడా కొత్తదేం కాదు.
ఈ పీటీ నిన్న వచ్చిన రాస్తాను. Okay. Next, binary addition. If you want to perform the binary addition, let us consider this table. Please note this table. 0 plus 0 is a 0 is a sum, and sum is a 0 is a sum, and carry is a 0. 0 plus 0, sum is a 0, carry is the 0, and 0 plus 1, sum is a 1, carry is a 0. 1 plus 0, sum is a 1 and carry is a 0. 1 plus 1, sum is 0, 1 plus 1, sum is 0, carry is a 1. Please note down this table. Zero plus 0 is a sum 0, carry 0. 0 plus 1, sum 1, carry 0. 1 plus 0, sum 1, carry 0. 1 plus 1 is a sum 0, carry 1. Now you will see our complication here. Generally we will take 1 plus 1 is a 2, we will cover it as, but here we will get as a 1 plus 1 is a sum is a 0, carry is a 1. Now that I will take, so 1, 1, so both I am going to add these two. Now what we will get, sum is a 0, carry is a 1. Now again I will take this 1 0 as a 1 0. For this again I am going to add 1. సో 1 0ని మళ్ళీ నేను పైన తీసుకొని దానికి 1 యాడ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకు, 0 plus 1 is a 1, this one will become a 1. So like this. Okay, so 1 plus 1 is a 1 0, 0 is a sum is 0 is a sum, 1 is a carry. Now again ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఈ 1 0కి ఇంకో 1 యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది, 0 plus 1 1, అండ్ ఇక్కడ 0 ఉన్నట్టే కదా మనకి లెక్క, అండ్ 0 plus 1 plus 0 is a 1, ఈ విధంగా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని 1s యాడ్ చేసినట్టు, మనము 1 1, అగైన్ ఈ 1 1కి ఈ 1 యాడ్ చేసినట్టు, 1 1 యాడ్ చేస్తే 1 0 వచ్చింది నాకు. అగైన్ ఈ 1 0కి ఏం చేసాము, 1 యాడ్ చేసాం. అంటే మొత్తం ఎన్ని 1s యాడ్ చేసాము, 3 1s యాడ్ చేసాం. Now if we add 3 1s, what we will get, 3 1s యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, 1 1. So 2 1s, these are the 2 1s, and this one is from here, 2 1s. Now what is the resultant, that is a 1 1. Okay, please remember 1 1. 1 plus 1 is a 1 0. Again 1 plus 1 0 plus 1 is a 1 1. That means 1 plus 1 plus 1 is a 1 1. It's a binary addition. Now based on this one, we will go for the binary addition. Let us take two binary numbers. This is one binary number, this is another binary number. Now 1 plus 1, 1 0. Carry, sum is a 0. 1 plus 1, 1 is a carry, sum is a 0. Again 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 1 0, 1 0. Now how many ones we are getting here, 3 ones. 3 ones means 1 1. So carry 1, sum is a 1. Now 1 1, 2 ones and 0. That means 2 ones means 1 0. 1 is a carry, sum is a 0.
1 is a carry, sum 0. Again we are getting the 3 ones. 3 ones means 1 1. 1 is a carry and sum is a 1. Now at last we are getting the 2 ones, 1 1, that is a 1 plus 1. So sum is a 0 and carry is a 1, is a carry is a 1. So like this we have to perform the binary addition. Okay. Now if you compare or if you verify this binary summation in our decimal, we will get the same values. So this total binary value is equal to 61 and this total binary value is equal to 23 and the resultant of binary value is equal to 84. And if we sum these two decimal values, we will get 84 also. Okay. ఈ రెండు డెసిమల్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తే కూడా మనకు 84 వస్తుంది, అంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం. 958 డెసిమల్ నెంబర్, 691 ఈజ్ అ డెసిమల్ నెంబర్. మనం యాడ్ చేస్తే 8 plus 1 is a 9 and 5 plus 9 is a 14 and this 14 అంటే ఎక్కడేం వస్తుంది, 1 వస్తుంది క్యారీ, అండ్ 10 plus 6 is a 16 and 1649 వస్తుంది అక్కడ. మరి ఇప్పుడు అదే మనం బైండరీలో చూసుకుంటే, సో 958 మనం బైండరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది, అదేవిధంగా 691 బైండరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే. నౌ వి పెర్ఫార్మ్ ద అడిషన్. 0 plus 1 is a 1, క్యారీ ఈజ్ అ 0, ఇక్కడ క్యారీ 0 అంటే నేను ఇక్కడ రాయలేదు అంటే 0 ఉన్నట్లు లెక్క. ఓకే. నెక్స్ట్ 1 plus 1 1 0, 1 plus 1 is a 1 0. Okay. Again 1 plus 1 is a 1 0. Then the 0 unnaమాట. 1 plus 1 is a 1 0 plus 0 is a 1 0, like that. Now 1 plus 1 is a 1 0 plus 0, that is a 1 0. Now 3 ones. 3 ones means 1 plus 1 is a 1 0 plus 1, that means 1 1. So 1 is a carry, sum is a 1. Again 3 ones we got, that is a 3 ones is a 1 1. Now 1 plus 0 is a 1 plus 0 is a 1, so carry is a 0. Okay. So 0 plus 1 1, now 1 plus 1 is a 1 0. 2 ones is a 1 0, 3 ones 1 1, and finally we get the 1. And if you convert this binary number into decimal, we get the resultant. This one. Okay. So like this we have to perform the binary addition. Perform the binary addition. Very very important. మనకు ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా అవసరం అవుతుంది బైనరీ అడిషన్. ఓకే. మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే మీరు ఇప్పుడే వద్దులేండి, నేను చెప్తాను మీరు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను. ఐ విల్ సెల్. కాకపోతే నోట్ చేసుకోవాలి మీరు కంపల్సరీ. నేను ఇక్కడ ఏమైతే చెప్తున్నానో ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్. ఓకే. ఇది బైండరీలోకి ఇక్కడ మనము డెసిమల్ రాసాము, ఏం బైండరీలోకి రావాలో కూడా మొత్తం మనకి చెప్తాను నేను. అంటే 1 by 1 మీరు వెంటనే మీరు అన్నీ ఒకసారి తీసుకోలేరు. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఓన్లీ బైనరీ అడిషన్. కన్వర్షన్స్ ఇంకా వెళ్ళలేదుగా మనం. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, బైనరీ సబ్ట్రాక్షన్. సారీ, ఇప్పుడు బైనరీ అడిషన్ కదా అయింది. నెక్స్ట్ బైనరీ సబ్ట్రాక్షన్. Binary subtraction, let us consider one table. 0 minus 0 is a 0 difference. We are getting the 0 difference, and borrow is a 0. 0 minus 0 difference is a 0 and borrow is a 0. 0 minus 1 is not possible actually. That means we have to consider the borrow here. Okay, borrow consider chesukovali. That means borrow is a 1 and the difference is also 1. Difference is also 1. 0 minus 1, please note this one. 0 minus 1, you have to consider the borrow here and the difference also 1. Next 1 minus 0, so borrow is a 0 and the difference is a 1. 1 minus 1 is a 0 0. Difference is 0, borrow is a 0. 0 minus 0 is a difference 0, borrow 0. 0 minus 1 actually not possible kabatti you have to consider the borrow. There is a borrow is a 1 and difference is a 1. And 1 minus 0 is a borrow is a 0, difference is 1. 1 minus 1
0 0. This is a notation, that means table for the binary subtraction. A simple example, 1 minus 1 is a 0, borrow is a 0, and 0 1 0 తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. Now 0 minus 1 is not possible, that means we have to consider the borrow here. ఇక్కడ బారో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకు 0 అయిపోతుంది, అంటే 0 minus 1 ఇక్కడ బారో అయిపోతుంది, ఇక్కడ 1 అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ 1 తీసుకున్నాం అంటే 1 minus 1 ఎంత, 0. సారీ, దిస్ వన్ ఇస్ ఈ టేబుల్ నుంచి అమ్మా బారో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 10 ఉంటుంది. 10 అంటే మీనింగ్ ఎంత బైనరీలో 2 కదా అమ్మా. 1 0 మీన్స్ బైనరీలో 2 ఉంటుంది. 2 minus 1 is a 1, దట్ వన్ హియర్. ఈ టేబుల్ నుంచి చూసుకోండి, ఈ టేబుల్ నుంచి 0 minus 1, 0 minus 1 is a difference is a 1, and borrow is also 1. ఇక్కడ borrow ఉంటుంది, so borrow is also 1. Now 1 minus 1 is a 0, like this. ఓకే, మరి ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలిసిన మెథడ్, మనం డెసిమల్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసాం కదా, ఈ విధంగా borrow తీసుకొని డెసిమల్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా డెసిమల్ సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకొని మనం చేసాం కదా, మళ్ళీ సేమ్ ఆ ప్రొసీజర్ మనం ఒకసారి చూద్దాము. Let us take two decimal numbers 11 and 5. Now if you write this 11 into binary, you will get like this 1011. I will tell how to obtain this decimal to binary later. నేనున్నాడా నువ్వు బండి పెట్టవచ్చు అంటే అదిరిగేది అయిపోయింది సరే 30 రూపాయలు బండి కానీ 20 రూపాయలు 438 438. Please mute yourself, please. This is my decimal number 11 అమ్మా. ఇది ఆ 11 మనము బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత 5 తీసుకున్నాను. ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ 5 ఇంటూ బైనరీ యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 2. ఈ నుండి మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ 1 minus 1 0, 1 minus 1 is a 0. Now 1 minus 0 is a 1. 1 minus 0 is a 1. But 0 minus 1 పాసిబుల్ లేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బారో హియర్. మనం ఇక్కడ బారో తీసుకోవాలి. బారో తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 2 హియర్. Now 2 minus 1 is a 1. మరి ఇక్కడ బారో తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. దిస్ బికమ్స్ యాజ్ అ 0. ఈ 1 కాస్త అంటే బారో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ యాజ్ అ 0. మరి 0 minus 0 is a 0, లైక్ దిస్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ వచ్చిన ఈ బైనరీ నెంబర్ మనం డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద 6. మరి 11 minus 5 ఎంత, 6 కదా. సో ఆ విధంగా మనం వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 1 minus 1 is a 0, 1 minus 0 is a 1, 0 minus 1 is not possible, that means we are getting the borrow from this point. ఈ వాల్యూ నుంచి బారో తీసుకుంటే మనం డెసిమల్ అయితే 10 అంటే బారో తీసుకుంటాం, 10 బారో తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ బైనరీ కాబట్టి బైనరీలో బేస్ ఎంతమ్మా 2, దట్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద బారో యాజ్ అ 2. ఓకే, 2 minus 1 is a 1, 2 minus 1 is a 1. నా ఇక్కడ బారో వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మైనస్ అయిపోతుంది, అంటే ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఒక వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. దట్ మీన్స్ 1 బదులు ఏమవుతుందా 0. 0 minus 0 is a 0. సో లైక్ దిస్ విల్ గెట్ ద బైనరీ సబ్ట్రాక్షన్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, so we are getting the one binary number is another binary number. 1 minus 1 is a 0, 0 minus 1 is not possible, that means we have to bring the borrow from here. Okay, borrow తెచ్చుకోవాలి. సో borrow తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. that means 2 minus 1 is a 1. so 2 minus 1 is a 1. అప్పుడు ఇక్కడ 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పొజిషన్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. ఓకే, మరి 0 minus 1 అవుతుంది అగైన్, మళ్ళీ పాసిబుల్ లేదు, మళ్ళీ ఏం తీసుకోవాలి, బారో తెచ్చుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ బారో వస్తుంది, దట్ మీన్స్ బారో. నా 2 minus 1 is a 1. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ బారో తెచ్చుకున్నప్పుడు ఈ 1 కాస్త ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. దిస్ 1 becomes as a 0. ఓకే, 0 minus 0 is a 0. Now again 0 minus 1
is not possible. That means we have to bring borrow from this point. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి borrow ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి మనం. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. That means the borrow will be shifted to first this point, later this point. Okay, now 2 minus 1 is a 1. మరి ఇక్కడ 2 లో నుంచి 1 పోతే అంటే borrow పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది. That 1 minus 0 is a 1. Now finally ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి borrow తీసుకున్నాం ఇనిషియల్గా, that means ఈ 1 becomes as a 0. సో ఈ విధంగా మనము బైనరీ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వీటి మనం డెసిమల్లో కంపేర్ చేసుకుంటే దిస్ బైనరీ విల్ బి ఇన్ డెసిమల్ ఈజ్ 77, దిస్ బైనరీ వాల్యూ ఇన్ డెసిమల్ ఈజ్ 23, and if you convert this binary value into decimal, it becomes as a 54. Okay, so like this we have to perform the binary subtraction. So one more example, and ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది, అంటే మనకు సిమిలర్ టు డెసిమల్ సబ్ట్రాక్షన్, even though they are getting the some confusion. మరి దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి తర్వాత మనము ఒక టెక్నిక్ ఒక టెక్నిక్ మనం ఫాలో అవుతాము, ఆ తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Let us take one decimal number 18.75, that is a 18.75, 12.50, that is the two decimal numbers, and if you perform subtraction between these two, what we will get is a 6.25 we will get like that. Now we have to verify this one. First convert this decimal value into binary, we will get like this. And let us convert this binary value, decimal value into binary, we'll get this one. దీన్ని మనం డెసిమల్లో కన్వర్ట్ బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ డెసిమల్ వాల్యూని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది. నౌ లెట్ us perform the our binary subtraction. Binary subtraction perform చేయండి. Now 1 minus 0 is a 1, 1 minus 1 is a 0. Okay, 1 minus 1 is a 0. ఆ ఫ్రాక్షన్ పాయింట్ అలాగే రాసేసాను, ఫ్రాక్షన్ పాయింట్ అలాగే రాసాను. నెక్స్ట్ 0 minus 0 0, 1 minus 0 is a 1. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం 0 minus 1 is not possible, that means you have to bring borrow here, బట్ ఏరియా మనకేముంది 0 ఉంది ఇక్కడ. దట్ మీన్స్ ద borrow should be taken from this point. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ 2 ఉంటుంది. సో 2 minus 1 will be 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 ఉంది కదా, ఆ 2 కాస్త ఏమవుతుంది 1 అయిపోతుంది మళ్ళీ, ఎందుకని బారో ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బారో ఉంది, నెక్స్ట్ 2 ఏమవుతుంది 1 అయిపోతుంది. దట్ మీన్ 1 minus 1 is a 0. ఫైనల్గా ఈ బారో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది, బారోకి వెళ్ళిపోయింది కదా ఇక్కడ, దట్ మీన్స్ 0 ఉంటుంది ఇక్కడ. 0 minus 0 is a 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకు బైనరీ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. మీకు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో, అంటే ఇప్పుడే రెడీగా ఉన్నాయి కానీ బట్ మీకు కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు రాసుకున్న తర్వాత మీరు ఇంటి దగ్గర కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మీకు మీరే. ఓకే, లేదంటే వీటినే ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే రాశానో వాటినే ఒకసారి చూడండి. ఆ తర్వాత 6.25 అంటే వచ్చిన ఈ బైనరీ వాల్యూని మనం డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద 6.25. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ బైనరీ సబ్ట్రాక్షన్. So 249 that respect to binary, 46 that respect to binary, and if we subtract these two we get this result. So 1 minus 0 is a 1, and 0 minus 1 is not possible, that means borrow should be taken. Okay, now 2 minus 1 is a 1, borrow ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది, 1 ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది, ఈ 1 0 అయిపోతుంది. 0 minus 1 is not possible, that means you have to bring the borrow. ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, అంటే ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి borrow. The borrow should be taken from this point. ఫస్ట్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇక్కడికి. ఇప్పుడు 2 minus 1 is a 1. మరి ఇక్కడ 2 minus 1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ borrow షిఫ్ట్ అయింది కదా, మరి ఇది ఈ 2 కాస్త 1 అయిపోతుంది. 1 minus 1 is a 0. అగైన్ this 2 becomes as a 1. 1 minus 0 is a 1. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ 1 కాస్త 0 అయిపోతుంది, ఎందుకని బారో ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఈ 1 కాస్త 0 అయిపోతుంది. 0 minus 1 is a not possible, that means again you have to bring the borrow ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి. 2 minus 1 is a 1. Now this 1 becomes as a 0. 0 minus 0 is a 0. Now finally 1 minus 0 is a 1.
So like that you have to perform the binary subtraction. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. అంటే ఇదేమి ఎగ్జామ్లో రాదు మీకు, బట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బైనరీ మల్టిప్లికేషన్. ఇది మామూలు జనరల్గా మనం చేసే డెసిమల్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ జీరోతో మల్టిప్లై చేయాలి. జీరోతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎనీథింగ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, జీరోనే వస్తుంది. అక్కడ ఎన్నైతే బిట్స్ ఉన్నాయో మనకు అన్ని జీరోస్ రాసుకుంటాం. ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయా, 5 బిట్స్ ఉన్నాయి. విల్ టేక్ ద 5 జీరోస్. నెక్స్ట్ 1తో ప్రోడక్ట్ చేసుకోండి. 1తో ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఎనీథింగ్ విల్ బీ ద సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ఎనీథింగ్ విత్ ద 1 యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. దట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో ద సేమ్ విల్ బీ కమింగ్ హియర్. సో వన్ స్టెప్ డౌన్ రాసాం చూడండి, ఒక స్టెప్ డౌన్లో రాసాం. నెక్స్ట్ జీరోతో మళ్ళీ సేమ్ జీరోస్ వస్తాయి. ఎన్నైతే బిట్స్ ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్. అగైన్ 1 ఉంది, అక్కడ పైన ఏదైతే ఉందో అది సేమ్. అండ్ ఫైనల్లీ యూ హావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద అడిషన్, బైనరీ అడిషన్. సో 0 plus 1 is a 1, 0 plus 1 is a 1, 1 plus 0 is a 1, 0 plus is a 1, 1 plus 0 is a 1, 1 plus 1 is a 1. So 1 plus 1 is a 1 0. That is a 1. ఇక్కడ 1 ఉంటుందమ్మా, 0. Now all zeros, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. అంటే 1 plus 1 is a 1 0. This is a 1 0. మరి ఇక్కడ ఎన్ని 1s వచ్చాయి, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1, ఇంకొక 1 క్యారీగా ఉంది. అంటే 3 1s వచ్చాయి, అంటే 1 1. So 1 1. Now 0 plus 0 0, 0 plus 1 is a 1, and finally 1. So like this we have to perform the binary multiplication. Okay, so ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ a నెంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్స్. మరి ఇంతవరకు ఓకేనమ్మా అందరికీ? నిన్న ఎవరో అడిగారు నాన్న, ఒకసారి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నమస్తే నాన్న, నిన్న మీరేనమ్మా అడిగింది? అవును సార్. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు సార్ ఓకే సార్, అర్థమయ్యాయి సార్. ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా? లేదు సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఇమీడియట్గా అడగండి నాన్న. ఓకే సార్. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్ కన్వర్షన్స్. మరి మనకున్న నెంబర్ సిస్టమ్స్ 4 అని చెప్పాం కదమ్మా సిలబస్ ప్రకారము. సో డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్, బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్, ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్, హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్. Now what you have to do, you have to convert first decimal to from these all number systems. Decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. ఇవన్నీ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి, మళ్ళీ మనము ఈ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ డెసిమల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం. ఏం చేస్తే వస్తుంది మనకు ఒకసారి చెప్పండి. 406 అన్మ్యూట్ చేసుకున్నానా? 406. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నమస్తే నాన్న. ఇప్పుడు మనకు బైనరీ నుంచి డెసిమల్ కావాలమ్మా, ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? బైనరీ నుంచి డెసిమల్ నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా నాన్న. ఉన్నారా వింటున్నారా? వింటున్నాను సార్. మరి చెప్పండి నాకు, బైనరీ నుంచి డెసిమల్ ఎలా వస్తుంది? ఏం పేరు మీ పేరు? వెన్నెల సార్. వెన్నెల గారు, ఇలా అయితే అండి. నిన్న ఏం చెప్పాము, ఏ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి అయినా డెసిమల్కి పోవాలంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను, ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి. గుర్తొచ్చిందా? ఒక్కసారి నేను చెప్తాను అండి, మర్చిపోయినట్టున్నారు. ఒక్కసారి చెప్తాను, మళ్ళీ నేను చెప్తాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మళ్ళీ నేను చెప్తాను. కాకపోతే మీరు నేను చెప్పింది మీరు దయచేసి గుర్తుపెట్టి చూడండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ నెంబర్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ బైనరీ నెంబర్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాము. ఇక్కడ బైనరీ నెంబర్ మనం ఏం చేసాము, ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాం. ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ పొజిషన్స్ రాసుకుంటాం. ఓకే, ఈ పొజిషన్స్ రాసుకున్న తర్వాత వెయిట్స్ కనుక్కుంటాం. ఆ వెయిట్స్ని ఇచ్చిన డిజిట్స్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇచ్చిన వెయిట్స్ని ఇచ్చిన డిజిట్స్తో మనము మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత అన్నిటిని సమ్ చేసుకుంటాం. అన్నిటిని సమ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూనే డెసిమల్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది బైనరీ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ బేస్ ఎంతమ్మా, 2 కదా. బైనరీ బేస్ ఈజ్ 2. ఓకే, ఇక్కడ వెయిట్స్ కావాలంటే ఏం చెప్పాను నేను, ఇక్కడ చూడండి, వెయిట్ ఈక్వల్ టు
బేస్ టు ది పవర్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ పొజిషన్ ఏంటి, 0 ఇజ్ అ 1 పొజిషన్, ఇజ్ అ సెకండ్ పొజిషన్. ఏమన్నా వెయిట్ రావాలంటే ఏంటి, 2 పవర్ 0 ఇజ్ అ 1, ఇజ్ అ 2 పవర్ 1, నెక్స్ట్ 2 పవర్ 2 ఇజ్ అ 4. ఇవన్నీ వెయిట్స్. వెయిట్ ఈక్వల్ టు బేస్ టు ది పవర్ పొజిషన్. మీరు రాసుకుంటా ఉంటే మీకు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే మీరు ఆఫ్టర్నూన్ అంతా ఫ్రీనే కదా, ఒక 15 నిమిషాలు, నేను 1 అవర్ చెప్పింది మీరు ఒక 15 నిమిషాలు చూస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుందమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. పొజిషన్స్ని ఉపయోగించి మనకు వెయిట్స్ వస్తాయి. ఈ వెయిట్స్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనము ఇచ్చిన డిజిట్స్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత అన్నిటిని మనం సమ్ చేస్తాం. సమ్ చేయంగా మనకు వచ్చిందే డెసిమల్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ పొజిషన్స్ని వెయిట్ రాసుకున్నాం. ఎలాగా, వెయిట్ ఈక్వల్ టు బేస్ టు ది పవర్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ బేస్ ఎంతమ్మా, ఇక్కడ బేస్ టు ది పవర్ పొజిషన్ బేస్ ఎంత 2, అంటే 2 పవర్ 0, పొజిషన్ ఈజ్ అ 0, 2 పవర్ 0 ఈజ్ అ 1, నెక్స్ట్ 2 పవర్ 1 ఈజ్ అ 2, 2 పవర్ 2 ఈజ్ అ 4. నౌ లెట్ us multiply this weight into digit. 4 into 1, 4 into 1 is a 4 plus this one 4 into 1 అంటే 2 స్క్వేర్ రాసాం మనం ఇక్కడ. 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 0 ఇంటూ 2, 0 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1, 2 పవర్ 0 రాసాం మనం ఇక్కడ. 1 ఇంటూ 1 1 ప్లస్ దిస్ సైడ్ ఫ్రాక్షన్ పాయింట్స్ 0 ఇంటూ 1/2 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1/4. సో ఇవన్నీ సమ్ చేసాం మనం. సమ్ చేయంగా మనకు వచ్చింది ఏంటి, 5.25. దిస్ ఈజ్ అ డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ గివెన్ బైనరీ నెంబర్. డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ గివెన్ బైనరీ నెంబర్. అదేవిధంగా ఆక్టల్కి వెళ్ళామనుకోండి, దిస్ ఈజ్ అ ఆక్టల్ గివెన్ ఆక్టల్ నెంబర్. దిస్ ఆర్ గివెన్ ఆక్టల్ నెంబర్. సేమ్ వెయిట్స్ కనుక్కుంటాం. వెయిట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బేస్ టు ది పవర్ పొజిషన్. బేస్ ఎంత మేడ 8. సో 8 టు ది పవర్ 0, 8 టు ది పవర్ 0 అంటే ఎంత 1, 8 టు ది పవర్ 1, నెక్స్ట్ 8 టు ది పవర్ 1 అంటే 8, 8 టు ది పవర్ 2 దట్ ఈస్ 8 స్క్వేర్ 64. సో మనకు వెయిట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమిటి 8 టు ది పవర్ -1, 8 టు ది పవర్ -2, 8 టు ది పవర్ -1 అంటే 1/8, 8 టు ది పవర్ -2 అంటే 1/8 స్క్వేర్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ వెయిట్స్ అండ్ గివెన్ డిజిట్స్. 1 ఇంటూ 2 ప్లస్ ఈ పక్క రాస్తున్నాను 1 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 ఇంటూ 8 ప్లస్ 5 ఇంటూ 64. కమింగ్ టు దిస్ వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ రాసుకుని 7 ఇంటూ 1/8 ప్లస్ 4 ఇంటూ 1/64, 4 ఇంటూ 1/64. మరి మొత్తం మనము ఈ మల్టిప్లై చేసి సమ్ చేస్తే విల్ గెట్ దిస్ వన్. అంటే ఇచ్చిన ఈ ఆక్టల్ నెంబర్కి ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది, మనము ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని సమ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్. ఓకే, సిమిలర్లీ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్, గివెన్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. ఫస్ట్ మనం వెయిట్స్ రాసుకున్నాం. ఆ వెయిట్స్కి ఇచ్చిన డిజిట్స్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వాటిని సమ్ చేసుకుంటే మనకు దాని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ వస్తుంది. దాని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అ ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ టు డెసిమల్. ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మనకు 3 నెంబర్ సిస్టమ్స్ కనుక అంటే బైనరీ టు డెసిమల్ అన్నాము, ఆక్టల్ టు డెసిమల్ అన్నాము, హెక్సాడెసిమల్ టు డెసిమల్ అని చెప్పాము. రేపు ఇంకోటి ఇస్తాడు, ఏదో సమ్ బేస్ 5 అంటాడు. బేస్ 5 ఇచ్చేసి ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసి లెట్ us కన్వర్ట్ ఇంటూ డెసిమల్ నెంబర్ అంటాడు. మీరేం చేయాలి, వెయిట్స్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మీరేం చేయాలి, వెయిట్స్తో కనుక్కొని మీరు ఆ వెయిట్స్ని ఇచ్చిన నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్తో మల్టిప్లై చేసుకుని సమ్ చేసుకుంటే మనకు దాని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ వస్తుంది మనకు. ఓకే, డెసిమల్ టు ఫస్ట్ ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి, ఇది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ టు డెసిమల్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెసిమల్ టు ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్, డెసిమల్ టు ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్, డెసిమల్ టు ఆక్టల్, డెసిమల్ టు బైనరీ, డెసిమల్ టు హెక్సాడెసిమల్. later on binary to octal, next octal to binary, next hexadecimal binary to hexadecimal, next hexadecimal to binary. Okay, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. Now first I will go for base 10 to base 2 అంటే decimal to binary, decimal to binary అంటే decimal to any base, decimal to any base లో ఫస్ట్ నేను decimal to binary తీసుకున్నాను అమ్మా, decimal to binary తీసుకున్నాను.
డెసిమల్ టు బేస్, డెసిమల్ టు బైనరీ. బేస్ 10 అంటే డెసిమల్, బేస్ 2 అంటే బైనరీ. బేస్ 10 అంటే డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్, బేస్ 2 అంటే బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్. నౌ లెట్ us టేక్ వన్ డెసిమల్ నెంబర్. ఒక డెసిమల్ నెంబర్ తీసుకోండి. ఇక్కడ బేస్ 10 అని నేను రాశాను అంటే దిస్ ఈజ్ ద డెసిమల్ నెంబర్. బేస్ 10 అని నేను రాశాను అంటే, బేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మా సఫిక్స్ అనమాట. ఇక్కడ సఫిక్స్ పర్టికులర్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనమాట. నేను రాశానంటే దిస్ బిలాంగ్స్ టు డెసిమల్ నెంబర్. నౌ ఐ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ బేస్ 2. బేస్ 2 మీన్స్ బైనరీలోకి నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా అంటే ప్రొసీజరు మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న మనం పొట్టి భాగాకారం అంటాం. ఓకే, డివిజన్ మెథడ్లో మనం చేస్తాం. లెట్ us టేక్ 49. నేను ఏ బేస్లోకి అయితే నేను కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ బేస్తో నేను డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఏ బేస్లోకి నేను కన్వర్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇప్పుడు బేస్ 2లోకి నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ అవర్ గివెన్ డెసిమల్ నెంబర్ విత్ బేస్ 2. బేస్ 2తో నేను దీన్ని డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, 2తో నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను అంటే 2 2s are 4, 2 2s are 4 అండ్ 2 4s are 8. అంటే రిమైండర్ ఎంత? రిమైండర్ 2 2s are 4, 2 4s are 8. రిమైండర్ బికమ్స్ 1. రిమైండర్ ఇస్ 1. అర్థమవుతుందా? 2 2s are 4, 2 4s are 8. 9లో నుంచి వెళ్ళిపోతే ఎంత? 1 వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2తో భాగించండి. సేమ్ మనం దేంతో అయితే మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నామో దాంతో డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతుండాలి. నెక్స్ట్ 2 1s are 2, 2 2s are 4. దట్ మీన్స్ రిమైండర్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2తో డివైడ్ చేయండి. 2 6 are 12. రిమైండర్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ 2 3s are 6. రిమైండర్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ 2తో డివైడ్ చేయండి. 2 1s are 2. దట్ ఈస్ రిమైండర్ ఇస్ 1. లైక్ దిస్. ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడ 1ని 2తో మనము డివైడ్ చేయలేం, అంతే. ఇంతవరకు లాస్ట్ అనమాట. 1ని 2తో డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి ఇంతవరకు లాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే నేను ఈ రిమైండర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తాను. మనకు ఫైనల్గా వచ్చే రిమైండర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఓకేనా, ఆల్ ఆర్ ఇన్ బైనరీ డిజిట్స్. ఆల్ ఆర్ ఇన్ బైనరీ డిజిట్స్ అంటే ఐదర్ 0 ఐదర్ 1 వాటి రూపంలోనే ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీని యొక్క ఈక్వలెంట్ బైనరీ రాసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలంటే జాగ్రత్త గమనించండి. ఈ 1 నుంచి అంటే బాటమ్ టు టాప్ అంటాం దీన్ని మనం. ఈ 1 నుంచి ఇలా తీసుకోవాలి డిజిట్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ 1 నుంచి ఇలా తీసుకోవాలి డిజిట్స్. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు 1 1 0 0 0 1. సో లైక్ దిస్. చూడండి మనం ఈ 1 ఇక్కడ రాసాము 1 1 0 0 0 1. అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసిన 1 మనం ఏమంటామంటే ఎంఎస్బి, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. లీస్ట్ ఎల్ఎస్బిఏ మీన్స్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. దట్ మీన్స్ 49 టు బేస్ 2 అంటే ఏమొస్తుంది మనకు? దిస్ 1. 49 బేస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 1. దిస్ ఇస్ ద 1 1, 3 zeros 1, 1 1 3 zeros 1 base 2. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, 1 సెకండ్ నేను చెప్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ ఇచ్చిన డెసిమల్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. నేను ఇచ్చిన డెసిమల్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఆ డెసిమల్ వాల్యూని నేను ఏ నెంబర్ సిస్టంలోకి అయితే నేను కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ నెంబర్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన బేస్తో నేను మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ నా ఏమేంటి? ఐ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ బేస్ 2 అంటే బైనరీలోకి నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. ఐ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ నెంబర్ ఇంటూ బైనరీ. దట్ మీన్స్ బైనరీకి ఉన్న బేస్ ఎంతమ్మా? 2. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ గివెన్ డెసిమల్ నెంబర్ విత్ బేస్ 2. బేస్ 2తో దట్ మీన్స్ 2తో మనము డివైడ్ చేసుకోవాలి. డివైడ్ చేస్తే నేను 2 2s are 4 and 2 4s are 8 and we will get the remainder as a 1. Remainder is a 1. Next 411, please mute, otherwise I will remove you. 411
411. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 24 వచ్చింది, దట్ మీన్స్ 2 4 రిమైండర్ ఇస్ 1. నెక్స్ట్ ఈ 2 4 మళ్ళీ ఏం చేయాలి, 2తో డివైడ్ చేస్తే అండ్ విల్ గెట్ ద రిమైండర్ ఇస్ 0. సో 12 వస్తుంది, 12తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే 24 కాబట్టి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ 2తో డివైడ్ చేయండి, 2 6 are 12, దెన్ రిమైండర్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ 2 3s are 0, 2 3s are 6, రిమైండర్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ 2 1s are 2, మరి 2 1s are 2 అనే ఉంది, అంటే 3లో నుంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత రిమైండర్ 1 అనమాట. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్. ఈ 1 నుంచి ఇలా బాటమ్ టు టాప్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బాటమ్ టు టాప్ అంటే 1 1 ట్రిపుల్ జీరోస్ 1, ఈ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 more స్టెప్ రాస్తున్నాడు, ఇక్కడ 0 పెట్టుకొని ఇక్కడ 1 రాస్తున్నాడు, ఇది అవసరం లేదండి. సో ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోండి మనం, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ స్టెప్, ఇది అవసరం లేదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ ఒక అంటే ఇక్కడ 2ని మనం డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి ఇంతవరకు పెట్టేసుకో, 1ని మనం 2తో మనం డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి ఇస్ ద లాస్ట్. అండ్ 1 1 3 zeros 1. And if you take this equivalent value, so 49 base 10 is equal to 2 1s triple zeros 1 base 2. And this is 1 is calling as a MSB, this one is calling as a MSB, and this one is calling as a LSB. MSB means most significant bit, LSB means least significant bit. Okay, for example the same 49 I want to convert into octal number. ఇప్పుడు నేను ఆక్టల్ నెంబర్తో నేను మల్టిప్లై చేయాలి. సేమ్ ఆక్టల్ నెంబర్ ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్ని 49ని ఆక్టల్ నెంబర్లోకి నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 409, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. 409, 409 ఇన్నిసార్లు పిలిచేది వింటున్నారా లేదమ్మా? 409. I will note down the numbers who are not responding. అంటే మీకు ఆప్షన్ పెట్టేస్తాను నేను, ఎవరైతే రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదో వాళ్ళకి నేను ఆప్షన్ పెట్టేస్తాను. ఎందుకంటే మీరు పాఠం విన్నప్పుడు ఎందుకు అటెండెన్స్ మీకు, ఐ విల్ టేక్ ద నెంబర్స్. 409. నెక్స్ట్ 414, 414, 414. Next 423, 423. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మీరేంటి మా 2 నెంబర్లు ఎంత అయినారు? మీరేంటి 2 నెంబర్లు మీవే ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి మీవి? లేదు సార్, ఒకటే సార్. 423. ఏమో సార్, ఒకటే నాదైతే 423 సార్, ఒకదాంతోనే సార్ నేను ఎంటర్ అయింది. ఎవరో తప్పు ఎంటర్ చేసినట్టున్నారు. మా ఒకసారి చూడండి, మీ రోల్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోండి. ఈ పాప కాకుండా ఇంకొకటి 423తో ఎంటర్ అయినారు, మీకు ఆప్షన్ పడిపోతుంది. నాన్న ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఈ డెసిమల్ నెంబర్ని ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేయాలమ్మా. ఏం చేయాలి నాన్న? బేస్ 10 to బేస్ 8 అనుకుంటాను సార్. ఏనా అర్థం కాలేదు సార్. ఇక్కడ టైపికల్ కన్వర్షన్ కింద ఎస్ బేస్ 10 to బేస్ 2 అంటే బైనరీ కాబట్టి 2 అనుకున్నాను సార్. ఆక్టల్ అంటే అప్పుడు బేస్ 10 to బేస్ 8 కదా సార్. వెరీ గుడ్ బేస్ 8 గా మనం మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? అవును సార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 8 తో ఇప్పుడు కన్వర్ట్ 49 ఎస్ అక్కడ 8 తో డివైడ్ చేస్తాం సార్. 8 తో డివైడ్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్ నాన్న. అంటే ఇప్పుడు మనము బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి 2 తో భాగించాము. అదే ఆక్టల్లోకి అయితే 8 తో నువ్వు డివైడ్ చేసుకోవాలి. 8 తో డివైడ్ చేస్తాం. 8 తో మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ 8 తో నేను డివైడ్ చేస్తాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి నాకు. ఒకసారి నోట్బుక్ చేసుకొని చేయండి అందరూ. 49 8 నేను కూడా చేస్తున్నాను సైమల్టేనియస్గా.
అంటే 8th టేబుల్ మీకు వచ్చి ఉండాలి. 8th టేబుల్ వస్తే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. చెప్పండి నాకు ఎంతసేపా? 6 సార్. 414 వచ్చినారా లైన్లోకి? ఫోర్ 33 సార్ సార్ చెప్పమ్మా. సార్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్, అందుకని వినిపించడం లేదు సరిగ్గా. వినిపించడం లేదా? సార్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల కట్ అవుతా ఉంది సార్. నేను పలికాను సార్ ఇందాక కూడా. ఎవరు సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్? నాకా మీకా? సార్ ఏమా? ఎస్ సార్. కాదమ్మా, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఎవరికి, మీకా నాకా? నాకు సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది, అర్థం కావట్లేదు సార్, అందుకని సార్. మరి అర్థం కావట్లేదున్నాడా మీకు? మీరు సిగ్నల్ వచ్చే దగ్గర ఉండాలి మీరు. ఇప్పుడు నేను ఎంత చెప్పి కూడా మీకు వేస్ట్ కదా. ఓకే మీరు ఊరికి అటెండెన్స్ కోసం వస్తే ఎట్లా మా క్లాసులకి? ఇప్పుడు మీ రోల్ నెంబర్ ఎంత మీది ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు? 14 సార్. 14ఆ? ఎస్ సార్. 33 ఎవరమ్మా? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. 33 సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మాట్లాడుతున్నారా? 33 సార్ ఎస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్. కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడినానా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఎంత ఆన్సర్ ఎంత చెప్పు నాకు. ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత? రిమైండర్ 1 సార్. 1 8తో భాగించావు అనుకోండి 49ని, ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? సార్ 6 వచ్చి రిమైండర్ 1 వస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్. 6 కోఎఫిషియంట్ అంతేనా? ఎస్ సార్. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి? బాటమ్ టు టాప్ అన్నాం కదా. ఎస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? 6 1. అప్పుడు 6 1 బేస్ ఎంత? బేస్ 8 సార్. వెరీ గుడ్. 6 1 బేస్ 8. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు హెక్సాడెసిమల్లోకి మార్చాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొకటి అడుగుతున్నాను. 454 సగం మంది రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. నేను చెప్పి కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. 454 457 సార్ అమ్మా. ఇప్పుడు హెక్సాడెసిమల్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? 49 బేస్ 10 టు హెక్సాడెసిమల్ 16 రాయాలి సార్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇచ్చిన డెసిమల్ నెంబర్ ఏం చేయాలి? 16 తో 49 చేయాలి సార్. ఓకే, 16తో 49 మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. అంతే కదా నాన్న? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నేను తర్వాత చెప్తానులేండి. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఈరోజు ఇంతవరకు. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ. కానీ మీరు అందరూ పాపం క్లాస్కి అటెండ్ అవుతున్నారు, బట్ మీకు నెట్ రాకపోతే కష్టం కదా నాన్న. నెట్ వచ్చే దగ్గర మీరు ఉండాలి. మళ్ళీ మాకు అర్థం కాలేదని మీరు పాపం ఫ్యూచర్లో ఇబ్బంది పడతారు కదా. నేను ఇక్కడ స్లోగా చెప్తే మీకు ఏమో పాపం